بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، وأصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، أيها الإخوة المستمعون الكرام، يقول المصنف شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في كتابه التوحيد: باب لا يرد من سأل بالله. هذا الباب عقده رحمه الله تعالى بيانا لأن من التوحيد تعظيم الله سبحانه وتعالى، ومن تعظيم الله عز وجل أن من سأل بالله أو بوجه الله فإنه لا يرد تعظيما لله، فإن من كمال وتمام توحيد المرء ألا يرد من سأله بالله سبحانه وتعالى، ما لم يسأل السائل محرما أو ما لا قدرة المسؤول على إجابته فيه أو نحو ذلك، فالأصل أن يجيبه تعظيما لله، تعظيما لمن سأله به. والسؤال بالله أن يقول: أسألك بالله، أو أسألك بوجه الله، أو أسألك بالذي أعطاك كذا وكذا، مثل ما سبق مر معنا في قصة الملك الذي أرسله الله إلى النفر الثلاثة الأقرع والأبرص والأعمى ليبتليهم، فإنه في آخر القصة قال: أسألك بالذي أعطاك اللون الحسن والجلد الحسن، فهذا سؤال بالله. فالحاصل أن من سأل بالله لا يرد، من سأل بالله لا يرد. وساق رحمه الله تعالى حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من استعاذ بالله فأعيذوه، ومن سأل بالله فأعطوه، ومن دعاكم فأجيبوه، ومن صنع إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئوه فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه. رواه أبو داود والنسائي بإسناد صحيح. وهذا الحديث العظيم يجمع معاشر المستمعين الكرام أمورا عديدة، منها ما لا علاقة له بالترجمة، ومنها ما ليس له علاقة بموضوع الترجمة، وهو يتكون من عدة جمل. الأولى قال: من استعاذ بالله فأعيذوه، والاستعاذة هي طلب العوذ، الاستعاذة هي طلب العوذ، فمن استعاذ بالله فأعيذوه، مثل أن يقول القائل: أعوذ بالله من شرك، أو أعوذ بالله من شر فلان، فإنه يمنع الشر عنه ويكف عنه تعظيما لله سبحانه وتعالى، تعظيما لله سبحانه وتعالى. ومن سأل بالله فأعطوه، إذا قال القائل: أسألكم بالله، أو أسألكم بوجه الله، أو أسألكم بالذي أعطاكم كذا وكذا، فأعطوه، أي أجيبوه فيما سأل ولا تردوه، لأنه لا يرد من سأل بالله إلا إن كان قد سأل محرما، أو سأل ما لا قدرة على المسؤول أن يجيبه فيه أو نحو ذلك. ومن دعاكم فأجيبوه، أي إلى طعام، وهذا يشمل الوليمة وهي التي تكون في العرس وغيرها. وإجابة الدعوة في وليمة العرس أوكد من غيره، أوكد من غيره. ومن صنع إليكم معروفا فكافئوه، والمراد معروف أي أمر من الخير وأبواب الإحسان،
فكافئوه أي على إحسانه. والمكافأة تكون بالمثل أو بما هو خير وأفضل. والله سبحانه وتعالى يحب من عباده أن يكونوا كذلك. وفي المكافأة على الإحسان خروج من البخل والشح، وملاقاة للإحسان بالإحسان، مع أن في الناس والعياذ بالله من يكافئ على الإحسان بالإساءة للؤم طبعه وسوء خلقه. قال: فإن لم تجدوا ما تكافئوه فادعوا له. يعني إن لم يكن عندكم قدرة على مكافأته على إحسانه بالمثل أو بما هو أحسن أو نحو ذلك، فادعوا له، أي بالغوا في الدعاء له واجتهدوا في الدعاء له حتى تروا أنكم قد كافأتموه. أي ادعوا له دعاء تكثرون منه يقوم مقام المكافأة، فيدعى له بحسب معروفه. والحاصل أن الحديث حديث جامع، والشاهد منه للترجمة قوله: من استعاذ بالله فأعيذوه ومن سأل بالله فأعطوه. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah menganugerahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat, dan semoga Allah menambah ilmu kita, dan yang paling penting semoga Allah menjadikan kita bisa mengamalkan apa yang telah kita ilmui. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, para pemirsa TV Roja dan juga para pendengar Radio Roja dimanapun Anda berada, kita masih dalam pembahasan kitab tauhid, dan kita masuk pada pembahasan bab yang baru, bab la yuraddu man sa'ala billah, bab orang yang meminta dengan menyebut nama Allah tidak ditolak permintaannya. Al-Musannif yaitu Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala menyatakan bab la yuraddu man sa'ala billah, bab tentang orang yang minta dengan nama Allah tidak ditolak permintaannya. Bab ini dibuat untuk menjelaskan bahwasanya di antara bentuk tauhid kepada Allah adalah mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Di antara bentuk tauhid, mentauhidkan Allah adalah mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara pengagungan terhadap Allah Subhanahu wa taala, di antara bentuk pengagungan terhadap Allah Subhanahu wa taala, kalau ada orang minta dengan menyebut nama Allah, maka permintaannya tersebut tidak ditolak tapi dikabulkan, ya, sebagai bentuk pengagungan terhadap Allah. Jadi kenapa dia sudah minta dengan nama Allah? Karena kita mengagungkan Allah, kita penuhi permintaannya, ya. Kecuali kalau dia minta perkara yang haram, maka ini tidak kita penuhi. Atau dia minta perkara yang tidak mampu untuk kita penuhi, tidak ada kemampuan kita untuk bisa memenuhi permintaannya, maka tidak perlu dipenuhi, ya. Namun asalnya kalau kita mampu dan dia memohon dengan menyebut nama Allah, maka asalnya kita penuhi permintaannya dan tidak ditolak. Contohnya dia berkata as'aluka billah, aku mohon kepada engkau dengan Allah, dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Atau dia mengatakan as'aluka biwajhillah, aku mohon kepada engkau dengan wajah Allah Subhanahu wa taala. Atau dia mengatakan as'aluka billadzi a'taka kadza wa kadza, aku mohon kepada engkau dengan nama Allah yang telah memberikan kepada engkau ini dan itu, yang telah berikan engkau ini dan itu. Ini sebagaimana telah lalu kita bahas tentang kisah 3 orang yang didatangi oleh malaikat, ya, ada yang buta, ada yang kepalanya sakit, ya, dan ada yang kena penyakit albino, ya. Tatkala itu malaikat datang lagi dan malaikat berkata kepada mereka, as'aluka billadzi qad a'taka al-lawnal hasan wal jildal hasan. Saya mohon kepada engkau dengan nama Allah yang telah memberikan kepada engkau, ya, kulit yang indah dan warna yang indah, ya. Jadi ini kalau dia sudah memohon dengan seperti itu, berarti dia telah mohon dengan menyebut nama Allah. Nah, kita yang dimohon, kalau kita mampu, maka asalnya kita penuhi permohonannya. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam bab ini Syekh Muhammad bin Wahhab rahimahullah membawakan sebuah hadis dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma. Beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu bersabda, "Man sa'ala billahi fa'atuhu."
Barang siapa yang mohon dengan menyebut nama Allah, maka berilah atau kabulkanlah permohonannya, permintaannya. Wa man ista'adza billahi fa'idhu. Barang siapa yang mohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala, minta perlindungan kepada engkau dengan menyebut nama Allah, maka lindungilah dia. Wa man da'akum fa'ajibu. Barang siapa yang mengajak kalian ya, untuk acara tertentu, maka untuk makanan ya, undang makanan, maka fa'ajibu, maka penuhi undangannya. Wa man sana'a ilaikum ma'rufan fakafi'uhu. Barang siapa yang berbuat baik kepada kalian, maka balaslah kebaikan tersebut. Fa illam tajidu ma tukafi'unahu. Jika kalian tidak mendapati perkara yang bisa membalas kebaikan yang telah diberikan kepada engkau, fad'u lahu, maka berdoalah untuk dia, berdoalah baginya, hatta tarau annakum qad kafa'tumu, sampai kalian merasa kalian telah membalas dia dengan banyak doa kepadanya doa untuknya. Hadis riwayat Abu Daud dan Nasa'i dengan sanad yang sahih. Para mirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hadis yang mulia ini menggabungkan beberapa perkara. Ada perkara-perkara yang berkaitan dengan bab kita dan ada perkara yang tidak berkaitan dengan bab kita. Di antara perkara-perkara tersebut yang pertama, Rasulullah SAW mengatakan, "Man sa'ala billah fa'atu." Barang siapa yang mohon kepada Allah, barang siapa yang mohon minta pertolongan kepada engkau atau barang siapa yang meminta kepada engkau dengan menyebut nama Allah, maka kabulkanlah permintaannya. Inilah yang berkaitan dengan bab yang sedang kita bahas ya. Rasulullah SAW mengatakan juga, "Wa man ista'adza billahi fa'idhu." Barang siapa yang minta perlindungan dengan menyebut nama Allah, maka lindungilah dia. Lindungilah dia, maka dia tidak boleh terkena keburukan. Ya, orang maksudnya mengatakan saya mohon perlindungan kepada engkau dengan nama Allah agar tidak diganggu oleh si fulan, maka kalau kita mampu kita harus mencegah si fulan jangan sampai ganggu dia. Kenapa? Karena orang ini telah minta perlindungan dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Ya, adapun minta kepada Allah seperti mengatakan as'aluka billah, seperti kita telah jelaskan tadi, as'aluka billah, aku mohon kepada engkau dengan nama Allah, atau as'aluka biwajhillah, aku mohon kepada engkau dengan wajah Allah, atau mengatakan as'aluka billadzi a'taka kadza wa kadza, aku mohon kepada engkau dengan menyebut nama Allah yang telah memberikan karunia ini dan karunia itu. Ya, asalnya kita harus penuhi permintaannya, kecuali kalau dia minta perkara yang haram atau dia meminta perkara yang kita tidak mampu untuk penuhi di luar kemampuan kita. Adapun yang ketiga yaitu wa man da'akum fa'ajibu. Barang siapa yang mengundang kalian ya, untuk makan makanan, maka penuhilah ya. Dan hadis ini berkaitan dengan seluruh undangan. Ya. Namun yang sangat ditekankan adalah walimatul urs, yaitu walimah pernikahan. Namun hadis ini ada orang undang makan, kalau kita mampu maka kita penuhi undangan tersebut. Ya. Namun undangan untuk memenuhi walimatul urs maka lebih sangat ditekankan daripada undangan yang lain. Kemudian yang keempat, barang siapa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, man sana ilaikum ma'rufan fakafi'uhu. Barang siapa yang melakukan kebaikan buat kalian, maka balaslah kebaikan tersebut. Ya, seorang berusaha membalas kebaikan tersebut dengan yang semisalnya atau yang lebih baik. Semisalnya atau yang lebih baik. Ya. Namun jika dia tidak punya apa-apa untuk balas kebaikan tersebut, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa illam tajidu ma tukafi'unahu fad'u lahu. Kalau kalian tidak mendapati perkara yang bisa membalas kebaikan yang dia lakukan, maka doalah untuknya, doalah baginya, hatta tarau annakum qad kafa'tumu. Yaitu bersungguh-sungguh dalam berdoa sambil menurut kita bahwasanya sudah cukup doa ini untuk membalas kebaikan yang diberikan kepada kita. Dan ini yang disukai oleh Allah, seorang hamba tatkala diberi kebaikan dia balas dengan kebaikan yang sama atau lebih. Atau lebih. Kenapa? Dengan demikian dia melatih dirinya untuk menjauhkan daripada rasa pelit. Ada orang maunya dikasih saja, dia enggak pernah kasih ya. Orang kasih kebaikan, kita berusaha balas dengan kebaikan. Kalau enggak mampu, maka kita berdoa. Kalau kita mampu, maka kita balas dengan kebaikan yang sama atau lebih. Ini akan menghilangkan penyakit bukhul ya dari diri kita. Ya. Namun subhanallah, ada orang yang sangat aneh, waliyadzubillah, kita buat kebaikan, dia malah balas dengan keburukan. Tentunya ini bertentangan dengan hadis ini. Ya. Para mirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Fa illam tajidu ma tukafi'unahu." Kalau kalian tidak mendapati sesuatu yang bisa kalian balas kebaikannya, maka berdoalah untuknya. Berdoalah untuknya dengan bersungguh-sungguh sampai kita merasa bahwasanya doa kita ini sudah cukup untuk dia atas kebaikan yang dia berikan kepada kita. Intinya hadis ini hadis yang mencakup ya, komprehensif, mencakup beberapa masalah. Ya, di antaranya yang berkaitan dengan bab ini yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man sa'ala billah fa'atu." Barang siapa yang minta kepada engkau dengan menyebut nama Allah, maka penuhilah. Qala rahimahullahu ta'ala, babun la yus'al biwajhi Allah illa al-jannah.
هذه الترجمة عقدها رحمه الله تعالى لبيان النهي عن ذلك إكراما وتعظيما لوجه الله عز وجل، من أن يسأل بوجه الله إلا العظيم. أما الأمور الحقيرة أو حوائج الدنيا وأمورها فيعظم الله سبحانه وتعالى من أن يسأل بذلك، إلا أن يسأله من أمور الدنيا ما يعينه على الآخرة، كما في الدعاء الماثور: ويسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل. وأورد حديث جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يسأل بوجه الله إلا الجنة. وهذا الحديث يفيد النهي عن ذلك، يفيد النهي عن ذلك، عن أن يسأل بوجه الله إلا الجنة، ويشمل قوله الجنة الأمور المقربة إلى الجنة، بخلاف الأمور التي تختص بالدنيا، سؤال المال وسعة العيش وأمور الدنيا الأخرى. أما الأمور التي يسألها من أجل الجنة أو ما يقرب إلى الجنة ويدني إليها فإنه لا بأس بذلك، لا يسأل بوجه الله إلا الجنة. والقصد هو التعظيم لله عز وجل والإجلال. ويتضمن الحديث إثبات الوجه صفة لله تليق بجلال الرب سبحانه وتعالى وكماله، وهي من الصفات التي ثبتت لله عز وجل في الكتاب والسنة. Kita masuk pada bab yang kedua, bab berikutnya, bab la yus'alu biwajhillah ilal jannah. Tidaklah diminta dengan wajah Allah kecuali surga. Ya. Bab ini dibuat oleh penulis Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah taala untuk menjelaskan bahwasanya perkara ini dilarang. Seorang meminta dengan nama Allah tapi ternyata dia minta surga, dia minta perkara dunia misalnya. Maka ini dilarang. Seorang tidak menyebut nama Allah, tidak menyebut wajah Allah kecuali minta surga sebagai bentuk pemuliaan terhadap wajah Allah Subhanahu wa taala. Di antara sifat-sifat Allah sifat wajah. Di antara bentuk pengagungan terhadap sifat Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang tatkala meminta dengan wajah Allah, dia tidak minta kecuali yang agung, perkara yang agung pula. Di antaranya surga Allah Subhanahu wa taala. Ada perkara-perkara rendah, perkara-perkara dunia, maka tidak perlu kita minta dengan nama Allah, dengan menyebut wajah Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena ini perkara yang rendah. Kecuali kita minta dengan menyebut wajah Allah perkara-perkara dunia yang membantu kita untuk meraih akhirat. Ya, membantu kita meraih akhirat sebagaimana doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma inni as'alukal jannata wa ma qarraba ilaiha min qaulin wa amal. Ya Allah, aku mohon kepada Engkau surga dan aku mohon kepada Engkau dari perkataan dan perbuatan yang mendekatkan kepada surga. Jadi perkara kalau kita minta dengan wajah Allah dengan meminta perkara-perkara duniawi tetapi dia mendekatkan kepada surga, maka ini tidak mengapa. Di Syekh Muhammad bin Wahab rahimahullah taala membawakan sebuah hadis ya dari Jabir. Beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yus'alu biwajhillah illal jannah. Kata Rasulullah sallallahu tidaklah diminta dengan wajah Allah kecuali surga. Rawahu Abu Daud, diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Daud. Dan hadis ini mencakup ya, tidak boleh seorang minta kecuali surga atau perkara-perkara dunia yang kita sebutkan, minta dengan perkara-perkara dunia yang mendekatkan diri kepada, bisa mendekatkan diri kepada surga. Adapun khusus perkara dunia seperti minta rezeki yang lancar misalnya, atau minta kelapangan misalnya ya, dijauhkan dari kemiskinan ya, minta harta, maka ini tidak boleh dengan minta dengan wajah Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Di khusus perkara dunia. Adapun perkara-perkara dunia yang bisa mendekatkan kepada surga, maka tidak mengapa. Ini sebagai bentuk kita mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya hadis ini juga menunjukkan akan ditetapkannya sifat wajah. Di antara sifat-sifat Allah sifat wajah, dan sifat ini tidak boleh kita bagaimanakan, tidak boleh kita permisalkan, tapi dia wajah yang sesuai dengan kemahaagungan Allah, sesuai dengan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. قال رحمه الله: باب ما جاء في اللو. ما جاء في اللو أي في استعمال هذه الكلمة في الاعتراض على
أقدار الله سبحانه وتعالى والتلهف على أمور الدنيا طلبا لها أو هربا منها. أما استعمالها في تمني القرب والطاعات فهذا باب آخر لا محذور فيه، كحديث لو استقدمت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولجعلتها عمره ونظائره. وكثيرا ما يأتي استعمال كثير من الناس لكلمة لو في الاعتراض على القدر والمعارضة للقدر. يعني مثلا شخص يسير في طريق فيصاب بحادث فيقول لو أني ما خرجت من بيت اليوم، أو لو أني لم أذهب من هذا الطريق، أو لو أني ونحو ذلك. أو مثلا يبيع سلعة ويخسر فيقول لو أني أخرتها إلى الغد أو الأسبوع القادم. فهذه الكلمة جاءت الشريعة بالنهي عنها لما فيها من المضرة على الإنسان والمعارضة والاعتراض على القدر، ولكونها من عمل الشيطان وتفتح على المرء عمل الشيطان. فجاءت الشريعة بالنهي عن ذلك. والمرء عندما يصاب بالأمور المكروهة والمصائب التي تجري له وهي قضاء وقدر، إذا قال هذه الكلمة لو أني، فإن قوله لها في مثل هذا المقام يشعر بعدم الصبر وأيضا الأسى على الذي فات مما لا يمكن استدراكه، وهذا فيه ما فيه من المضادة لكمال التوحيد. فجاءت الشريعة بالمنع من ذلك والنهي عنه. أورد رحمه الله أورد قول الله عز وجل يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا، وقوله الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا. وهاتان الآيتان تتعلقان بالمنافقين، فإنهم المعنيون بالآيتين. فإن الآية الأولى فيها أن بعض المنافقين قالوا هذه المقالة يوم أحد معارضين لقدر الله، يقول لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا. فكان الجواب قل لو كنتم في بيوتكم لبرزوا الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم، أي هذا أمر مقدر وواقع لا محيد عنه ولا مفر منه. وكذلك في الآية الثانية الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا، وهذه قالها بعض المنافقين عندما خرج المسلمون يوم أحد لمقاتلة الكفار، وقعد بعض المنافقين وقالوا هذه المقال لما حصل ما حصل، قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا. فالحاصل أن هذا كله من المعارضة للقدر باللو بهذه الكلمة. وكما مر الشريعة جاءت بالنهي عن ذلك، أن تستعمل هذه الكلمة ويؤتى بها في مقامات المصائب والشدائد التي تصيب المرء، لما في ذلك من المعارضة للقدر، ولما فيها من الإشعار بعدم الصبر، ولما فيها من الأسى على ما فات مما لا يمكن استدراكه، ولكونها تفتح على المرء عمل الشيطان. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita masuk pada bab berikutnya, itu bab ma jaa fil law. Bab tentang mengucapkan kalimat seandainya, ya, seandainya. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, menggunakan kalimat ini seandainya sering digunakan dalam rangka untuk protes terhadap keputusan Allah, terhadap takdir-takdir Allah Subhanahu wa taala, ya. Sehingga seorang
mengucapkannya ya karena tidak ingin takdir tersebut terjadi padanya ya. Sehingga dia mengatakan seandainya begini. Kenapa dia protes? Dia tidak ingin takdir itu menimpanya dan sudah terjadi. Berarti dia protes terhadap keputusan Allah Subhanahu wa taala. Adapun menggunakan kalimat lau dalam rangka untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk angan-angan untuk bisa dekat kepada Allah, untuk bisa beramal saleh, maka ini tidak mengapa. Sebagaimana perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La istaqbaltu min amri mastadbartu lamasuktul hadiya." Rasulullah SAW tatkala haji, beliau membawa hadiyu dari Madinah menuju Mekah, sehingga beliau tidak bisa melaksanakan kecuali haji qiran, maka beliau berangan-angan, beliau berkata seandainya saya bisa berhaji lagi, maka saya tidak akan membawa hadiyu lagi. Ya, ini Rasulullah SAW mengatakan seandainya, dan ini tidak mengapa. Kenapa? Karena Rasulullah SAW beringin-ingin untuk melakukan suatu amalan ibadah, untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti ini tidak dilarang. Tetapi yang dilarang adalah perkataan seandainya yang sering diucapkan oleh orang-orang yang digunakan untuk protes terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala. Contohnya, ada seorang keluar dari rumah, tiba-tiba dia naik mobil atau ketabrak misalnya. Maka dia mengatakan seandainya saya tidak keluar rumah, ya ini tidak benar ya. Seandainya saya tidak keluar jam sekian, karena seandainya saya tidak lewat situ, seandainya saya tidak naik mobil. Ini sudah terjadi. Jadi protes terhadap keputusan Allah Subhanahu wa taala telah mentakdirkan dia terkena musibah. Dia protes. Contohnya ada seorang jual barang ya. Ternyata barangnya tersebut mungkin nilainya turun atau enggak laku, maka dia mengatakan seandainya saya tunda penjualannya minggu depan mungkin lebih mahal ya. Ini protes terhadap takdir Allah. Allah sudah mentakdirkan dia jual barang dengan harga sekian. Ya. Kemudian ucapan seperti ini membuka pintu-pintu syaitan. Syaitan akan buka pintu-pintu kepada dia. Karena seandainya coba kalau kamu begini, coba kalau kamu begini. Syaitan akan buka amalan syaitan, akan dibuka pintu-pintu syaitan bagi orang-orang yang mengucapkan demikian. Oleh karenanya seorang jika terkena musibah, perkara yang dia benci, ya, lalu dia mengucapkan kalimat seperti ini, seandainya saya begini tadi mungkin saya selamat, seandainya saya gini, seandainya saya gini, maka perkataan ini menunjukkan dia tidak sabar. Dia tidak sabar dan menunjukkan dia protes dengan keputusan Allah Subhanahu wa taala dan menunjukkan bahwasanya dia bersedih dengan perkara yang lalu yang tidak mungkin dia perbaiki lagi. Sudah berlalu lewat, mau bagaimana lagi? Menyesali perkara yang sudah terlewatkan, ya. Kemudian mengatakan seandainya tidak berubah kondisi. Oleh karenanya seorang tidak boleh mengucapkan kalimat ini dalam rangka untuk protes terhadap keputusan Allah. Allah sudah mentakdirkan dan sudah terjadi. Kemudian penulis Syekh Muhammad Abdul Wahhab rahimahullah membawakan firman Allah Subhanahu wa taala, dua ayat dari surat Al-Imran. Yang pertama, alladzina qalu li ikhwanihim wa qa'adu law ata'una ma qutilu. Orang-orang yang berkata kepada teman-temannya dan mereka dalam kondisi duduk, yaitu tidak ikut perang, mereka mengatakan law ata'una ma qutilu. Seandainya itu sahabat-sahabatnya Muhammad itu taat sama kita, tidak ikut perang, maka mereka tidak akan terbunuh. Mereka tidak akan terbunuh. Ini perkataan orang-orang munafik, ya. Dan mereka ya mengatakan seandainya mereka patuh sama kami, mereka tidak akan terbunuh. Maka Allah bantah, kata Allah, "Qul law kuntum fi buyutikum labarazal ladzina kutiba alaihimul qatl ila madajihim." Seandainya mereka pun sekalian berada di rumah-rumah kalian, ya Allah akan keluarkan kalian. Kalau sudah ditakdirkan akan mati, pasti dikeluarkan oleh Allah. Bagaimanapun caranya tidak mungkin. Kalau sudah ditakdirkan akan mati oleh Allah, pasti akan keluar mendatangi kematian tersebut. Ini ayat yang pertama. Ayat yang kedua, sama orang munafik juga, ya. Orang-orang munafik, ya, dia mengatakan, yaquluna law kana lana minal amri syai'un ma qutilna hahuna. Mereka berkata, ya, seandainya kita punya perkara, seandainya kita bisa mengatur, kita tidak akan terbunuh di sini, kita tidak akan terbunuh di sini. Ini sama perkataan orang munafik kepada kepada teman-temannya yang Allah bantah tadi. Allah mengatakan kalau memang sudah ditakdirkan kullau kuntum fi buyutikum la barazal ladzina kutiba alaihimul qatl ila madajihim, kalau kalian sudah ditakdirkan oleh Allah akan mati, kalian akan keluar dari rumah kalian dan akan mendatangi tempat kematian kalian. Intinya para mirsa yang dirahmati oleh Subhanahu wa taala, ya, ini perkataan diucapkan orang munafik dalam rangka untuk protes terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala. Dan perkataan tersebut tidak akan merubah kondisi, ya. Oleh karena seorang tatkala terkena musibah kemudian dia mengucapkan kalimat ini, maka seakan-akan dia telah protes terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala, ya. Dia telah protes terhadap keputusan Allah Subhanahu wa taala dan menunjukkan bahwasanya dia tidak ridha dengan keputusan Allah Subhanahu wa taala, ya, dan dia akan buka pintu-pintu syaitan. Syaitan akan mendikte kepada dia perkara-perkara yang membuat dia semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Qala rahimahullah وفي الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال
احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجزن، وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت لكان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان. هذا الحديث فيه التحذير من استعمال لو هذا الاستعمال، وبيان أنها تفتح عمل الشيطان، وأن الذي ينبغي على العبد أن يكون في همة عالية وماضيا في مصالحه وأعماله الدينية والدنيوية، ولا يثنيه الشيطان عن سبل الخير، ولا سيما عند حصول بعض المصائب أو بعض المحن، فيفتح عليه من الأبواب التي تحرفه عن الجادة وتوقعه في الجزع والتسخط وعدم الرضا بقضاء الله سبحانه وتعالى وقدره. يقول عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث العظيم: احرص على ما ينفعك واستعن بالله. والمراد بالحرص على ما ينفع أي بذل الجهد واستفراغ الوسع بفعل الأسباب النافعة للعبد في دنياه وأخراه. ومعنى ما ينفعك أي ما ينفعك في الدارين، ما ينفعك في دنياك وما ينفعك في أخراك. واستعن بالله أي كن مستعينا في تحصيل مصالحك التي أنت حريص عليها بالله. ومن يتوكل على الله فهو حسبه، والله معين من استعان به، وموفق سبحانه وتعالى لمن التجأ إليه. ولا تعجزن، احذر من العجز، والعجز يتنافى مع الحرص على ما ينفع، بل ينبغي أن يكون العبد ماضيا في مصالحه وأعماله وأموره بالهمة العالية والنشاط، والبعد عن العجز والكسل وأبواب الفتور والتواني. يحرص على الحذر من ذلك. وإن أصابك شيء، يعني إن ابتليت بمصيبة وأنت ماضي في مصالحك الدينية أو الدنيوية باذلا وسعك، إذا أصبت بمصيبة فلا تقل لو أني فعلت لكان كذا وكذا، لأن هذه الكلمة لا تجدي ولا تنفع ولا فائدة من ورائها، إلا أنها تفتح على قائلها بابا من أبواب الشيطان. فلا تقل لو أني فعلت لكان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله ما شاء فعل. نهاه عن اللفظ السيء وذكر له البديل الصالح، أن يقول قدر الله وما شاء فعل، يستحضر أن الأمور بقدر الله، وأن ما أصابه لم يكن ليخطئه وما أخطأه لم يكن ليصيبه، ويفوض أمره إلى الله سبحانه وتعالى. قدر الله وما شاء فعل، مؤمنا بأن الأمور بقدر الله، وأن هذا الذي أصابه لم يكن ليخطئه. ثم قال: فإن لو تفتح عمل الشيطان. يعني هذه الكلمة هي باب من أبواب دخول الشيطان على المرء في الاعتراض على القدر والتأسف على ما فات والتحسر والحزن ولوم القدر وأشياء من هذا القبيل، تفتح عليه باب شر. لكن إذا قال قدر الله ما شاء فعل، فتحت له هذه الكلمة باب خير. وهنا نستفيد أن ما يقوله المرء من كلام الخير، الكلام الطيب، يفتح عليه أبواب الخير، وما يقوله من الألفاظ السيئة تفتح عليه باب الشر. وهذا فيه شاهد للحديث
حيث قال عليه الصلاة والسلام: إذا أصبح ابن آدم فإن الأعضاء كلها تكفر اللسان، تقول: اتق الله فينا فإنما نحن بك، فإن استقمت استقمنا وإن اعوججنا. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita melanjutkan hadis yang kita sedang bahas atau bab yang sedang kita bahas, dan di sini tentang masalah lau seandainya. Kemudian penulis membawakan sebuah hadis, ya. Beliau berkata, fi sahih an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dalam hadis yang sahih dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu bersabda, ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billah. Semangatlah untuk melakukan apa yang bermanfaat bagimu, wasta'in billah, dan minta pertolongan kepada Allah, wala ta'jizanna, dan jangan malas, jangan mundur. Wa in asabaka syai'un fala taqul, jika engkau ditimpa dengan sesuatu, maka jangan berkata, lau anni fa'altu lakana kadza wa kadza, seandainya saya tadi begini dan begini, tentu tidak akan begini dan begini. Walakin qul, tapi katakanlah, qaddarallahu wa ma syafa'al, semua sudah ditakdirkan oleh Allah dan Allah melakukan apa yang Allah kehendaki. Kenapa Rasulullah SAW melarang mengucapkan seandainya saya begini, seandainya saya begini? Kata Nabi SAW, fa inna lau taftahu amal syaitan, karena mengucapkan kalimat lau, kata lau ini bisa membuka pintu-pintu syaitan. Para pemirsa yang dirahmati oleh Subhanahu wa taala, hadis ini memperingatkan tentang penggunaan kalimat lau seandainya yang salah, yang menunjukkan protes terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala. Yang ini akan buka pintu-pintu amalan syaitan. Ya. Seorang manusia hendaknya, seorang hamba seandainya harusnya dia semangat dalam beramal, semangat dalam beraktivitas, ya. Ya. Kalau terjadi sesuatu, dia sudah berusaha, dia sudah mengambil sebab, sudah berjuang, sudah ini, kemudian terjadi sesuatu, maka jangan dia mutung, kemudian dia mutung, tapi dia berusaha, karena setan berusaha buat dia mutung, ya, buat dia malas lagi, ya. Kalau setan buat dia terjerumus dalam kemarahan, ngamuk, protes terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala, tidak ridha dan macam-macamnya, sehingga dia marah dan dia tidak melanjutkan lagi pekerjaannya. Kata Nabi SAW, ihris ala ma yanfa'u. Semangatlah, ya, semangat itu berusaha sungguh-sungguh melakukan sebab yang bermanfaat untuk meraih kemanfaatan dunia maupun kemanfaatan akhirat. Jadi kata Nabi, ihris ala ma yanfa'uk, ma di sini, ya, adalah ma mausulah dan menunjukkan semuanya, baik darain, dunia maupun akhirat. Jadi semangatlah mencari kebaikan dunia maupun di akhirat, yang penting baik. Namun ingat kata Nabi SAW, wasta'in billah, minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Tatkala seorang berusaha melakukan sebab, dia harus minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala dalam rangka mencari kemaslahatan yang dia kehendaki. Allah berfirman, wa yattaqillah, ya, fa huwa hasbuh, wa may yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah cukup baginya. Allah akan menolong dia. Maka hendaknya seorang hamba minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wala ta'jizan, jangan mutung, jangan malas, jangan mundur. Ya, karena orang yang malas, ya, tidak bekerja, maka ini bertentangan dengan semangat. Rasulullah suruhnya semangat dalam manfaat dunia, manfaat akhirat, semangat, yang penting ada manfaatnya. Ya. Kemudian jangan sampai seorang akhirnya tatkala beribadah atau beramal kemudian malas, ya, mundur, pelan-pelan, enggak semangat, enggak serius. Ini semua bertentangan dengan ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jika seorang sudah berusaha, ingat, mungkin terjadi sesuatu di luar rencana dia. Maka Nabi mengatakan, wa in asabaka syai', kalau ternyata menimpa sesuatu yang tidak kau sukai, ya, yang tidak sesuai dengan kau rencanakan, maka jangan kau berkata langsung, lau anni fa'altu kadza lakana kadza wa kadza. Coba tadi seandainya saya begini, coba tadi saya tidak ikut jalanin, coba sebenarnya maka akan terjadi begini demikian. Ini semua tidak dibenarkan. Ya, karena hal ini akan buka pintu-pintu syaitan. Ya, hal ini akan melemahkan semangat dan membuka pintu-pintu syaitan. Ya, dan akhirnya seorang protes terhadap keputusan Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi Rasulullah SAW mengajarkan setelah itu, kalau terjadi sesuatu yang tidak kita sukai, maka kita mengatakan, ya, qaddarallahu wa ma syafa'al. Allah telah mentakdirkan dan Allah melakukan apa yang Allah kehendaki. Jika seorang mengucapkan hal ini, jadi Rasulullah SAW melarang sesuatu, Rasulullah melarang, jangan katakan kalau seandainya gini, demikian gini. Ini dilarang. Rasulullah SAW menunjukkan solusinya. Solusinya apa? Kalau ada menimpa sesuatu yang tidak kita sukai, kita mengatakan, qaddarallah, semua sudah ditakdirkan. Masya Allah fa'al, apa yang Allah kehendaki pasti terjadi. Tatkala kita mengucapkan ini, maka timbul dalam benak kita bahwasanya semuanya sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
ya, bahwasanya apa yang telah terjadi sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma asabaka lam yakun liyukhti'ak wa ma akhta'aka lam yakun liyusibak. Bahwasanya apa yang sudah Allah takdirkan akan mengenaimu maka tidak akan meleset. Dan apa yang Allah takdirkan meleset darimu tidak akan kena, ya, tidak akan kena. Ini kita harus yakin masalah takdir, ya. Adapun seorang tatkala terkena musibah lantas dia mengatakan seandainya, maka ini bukan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa inna law taftahu amala syaitan. Karena lau itu membuka pintu-pintu syaitan. Kenapa? Syaitan akan menggelincirkan dia. Pertama, syaitan dengan mengatakan seandainya, membuat dia protes terhadap takdir. Protes dengan keputusan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia akan marah-marah, dia akan ngamuk-ngamuk, ya. Kemudian dia akan, intinya banyak hal yang syaitan bisa buka dengan kalimat lau tersebut. Oleh karenanya para dalam hadis disebutkan, dalam hadis ini kita mengambil faedah bahwasanya seorang kalau mengucapkan perkataan yang baik, maka akan buka pintu-pintu kebaikan. Sebaliknya kalau orang mengucapkan lafal-lafal yang syarr, lafal-lafal yang buruk, akan buka pintu-pintu keburukan. Lihat, kalau seorang mengucapkan seandainya saya begini-begini, ini perkataan buruk tatkala terkena musibah, maka akan dibuka pintu-pintu syaitan. Pintu-pintu syaitan. Oleh karena dalam hadis disebutkan, jika telah di pagi hari anak Adam, seluruh anggota-anggota tubuh menyalahkan lisan. Ya, mereka berkata, ittaqillah fina, wahai lisan, bertakwalah kalian kepada Allah terhadap kami. Kalau kau beres, kita beres. Kalau kau miring, kita miring. Oleh karenanya, lisan yang benar akan mengantarkan kepada kebaikan-kebaikan, dan lisan yang buruk akan mengantarkan kepada keburukan-keburukan pula. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala, babun النهي عن سب الريح. هذه الترجمة عقدها للنهي عن ذلك، عن سب الريح، لأن الريح مأمورة ومسخرة ومدبرة، تتحرك وتجري بأمر الله الذي أوجدها، لا تتحرك إلا بأمره، وليس لها أي تأثير إلا بقدره وأمره سبحانه وتعالى. فمسبتها مسبة لمن سخرها واعتراض عليه، وهذا من الأمور القادحة في التوحيد، ولهذا جاء النهي عن ذلك. أورد رحمه الله حديث أبي بن كعب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تسبوا الريح، فإذا رأيتم ما تكرهون فقولوا اللهم إنا نسألك من خير هذه الريح وخير ما فيها وخير ما أمرت به، ونعوذ بك من شر هذه الريح وشر ما فيها وشر ما أمرت به. صححه الترمذي. وقوله عليه الصلاة والسلام لا تسبوا الريح، أي لا تلعنوها ولا تشتموها، ولا أيضا يؤتى بما قارب ذلك من الألفاظ قبح الله هذه الريح، أو قاتل الله هذه الريح، أو أخزى الله هذه الريح، أو نحو ذلك. فكل ذلك من السب للريح، وهو محرم. وعادة يكون السب للريح عند حصول ضرر، عند حصول ضرر للمرء عند هبوب الريح وتحركها. والريح كما لا يخفى هي مدبرة ومسخرة، إنما تهب وتتحرك بأمر الله ومشيئته، ولهذا يحرم سبها، لأن سبها راجع إلى من سخرها وأمرها سبحانه وتعالى. قال: فإذا رأيتم ما تكرهون، أي من الريح أو بسبب الريح. وعادة إذا رأى الإنسان ما يكره وقع في شيء من السب للريح أو نحو ذلك، فأرشد إلى ما ينبغي أن يقال في مثل هذا المقام: إذا رأيتم ما تكرهون أي من الريح فالجوا إلى الله بالدعاء سبحانه وتعالى. فأرشدهم إلى الرجوع إلى الله بالدعاء والسؤال، أن يحفظهم، أن يقيهم، أن يجنبهم الشرور.
قال قولوا اللهم إنا نسألك من خير هذه الريح وخير ما فيها وخير ما أمرت به، ونعوذ بك من شر هذه الريح وشر ما فيها وشر ما أمرت به. فأمروا بسؤال الله سبحانه وتعالى من خيرها والاستعاذة به سبحانه وتعالى من شرها. وهذا هو التوحيد وحسن الالتجاء إلى الله سبحانه وتعالى. فما استجلبت نعمة بمثل طاعته ودعائه وحسن الالتجاء إليه، ولا استدفعت نقمة بمثل الالتجاء إليه والتعوذ به سبحانه وتعالى. والدعاء كما لا يخفى مفتاح التيسير والفرج والخير والبركة للمسلم في دنياه وأخراه. والحاصل أن هذه دعوة عظيمة مباركة أرشد إليها النبي صلى الله عليه وسلم أن تقال في مثل هذا المقام. ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يوفقنا أجمعين لكل خير، وأن يلهمنا رشد أنفسنا، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، إنه تبارك وتعالى سميع قريب مجيب. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita masuk pada bab yang baru, bab an-nahyu an sabir rih, bab tentang larangan mencela angin. Bab larangan mencela angin, ya. Bab ini dibuat oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah untuk menjelaskan tentang larangan mencela angin. Kenapa? Karena angin itu dijalankan, dia dikuasai dan dijalankan. Yang mengaturnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Allah yang mengaturnya, Allah yang menguasainya. Nah, kalau seorang kemudian mencela angin yang tidak bisa berbuat apa-apa, maka sesungguhnya dia sedang mencela yang mengaturnya, itu mencela Allah Subhanahu wa taala. Angin tidak bisa bergerak, ya, sendiri, tapi dia diperintahkan. Dia tidak memiliki pengaruh kecuali karena Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya barang siapa yang mencela angin berarti dia telah mencela yang mengaturnya. Dan ini mengusik tauhid, artinya mengurangi tauhid. Kemudian penulis membawakan sebuah hadis, ya, dari Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu bersabda, la tasubur rih, janganlah kalian mencela angin. Fa idza ra'aitum ma takrahun faqulu, kalau kalian melihat perkara yang kalian tidak sukai, mungkin anginnya kencang dan macam-macamnya, maka berdoalah, Allahumma inna nas'aluka min khairi hadhihi rih, ya Allah, kami mohon kepada Engkau dari kebaikan angin ini, wa khairu ma fiha, dan kebaikan yang terdapat pada angin tersebut, wa khairu ma umirat bihi, dan kebaikan perintah yang diperintahkan kepada angin tersebut. Wa na'udzubika min syarri hadhihi rih, dan kami mohon kepada Engkau ya Allah dari perlindungan angin ini, ya, dari keburukan angin, perlindungan dari keburukan angin ini. Wa syarri ma fiha, dari keburukan apa yang ada pada angin tersebut. Wa syarri ma umirat bih, dan keburukan yang dia diperintahkan, angin tersebut diperintahkan kepadanya. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sabda Nabi, la tasubbur rih, janganlah kalian mencela angin, maksudnya jangan kalian laknat, jangan kalian caci maki, ya. Ya. Jangan kalian, atau perkara-perkara yang mirip seperti ini, yaitu yang menunjukkan jengkel terhadap angin, memaki angin atau merendahkan angin, seperti mengatakan buruk sekali angin ini, ya, parah sekali angin ini, jelek, ya, di marah-marah angin tersebut, ya, padahal angin tersebut tidak bisa apa-apa. Dan biasanya, ya, mencela angin itu terjadi tatkala ada kemudaratan. Ada kemudaratan, misalnya angin tersebut sangat kencang, mungkin merusak ini, menghancurkan ini, baru kemudian dimaki-maki angin tersebut, ya. Ya. Padahal kita tahu bahwasanya rih itu, angin tersebut itu dikuasai dan diatur oleh pengaturnya. Oleh karena dilarang untuk mencela angin. Ya, kalau seorang mencela angin berarti dia mencela pengatur angin tersebut. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, biasanya orang kalau sudah melihat apa yang dia tidak suka dari angin tersebut, maka dia langsung mencela angin, maki angin, menjelek-jelekan angin, ya. Padahal Allah Subhanahu wa taala yang mengatur angin tersebut. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang hal tersebut. Rasulullah SAW melarang untuk mencaci maki angin kalau ada perkara yang tidak disukai dari angin tersebut. Tapi Rasulullah SAW ajarkan untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang berlindung dan meminta pertolongan Allah Subhanahu wa taala agar kerusakan angin tersebut tidak mengganggunya. Rasulullah SAW mengatakan, ya,
Fa idza ra'aitum ma takrahun. Jika kalian melihat hal yang kalian tidak sukai dari angin tersebut, faqulu, maka katakan. Rasulullah SAW ajar untuk berdoa. Daripada maki-maki angin tersebut, diajarin untuk berdoa. Allahumma inna as'aluka min khairi hadhihi ar-rih. Ya Allah, kami mohon kepada Engkau dari kebaikan angin ini. Wa khairu ma fiha, dari kebaikan apa yang terdapat dalam angin tersebut. Wa khairu ma umirat bih, dan kebaikan apa yang diperintahkan kepada angin tersebut. Wa na'udzubika min syarri hadhihi ar-rih, dan kami berlindung kepada Engkau dari keburukan angin ini. Ada keburukannya kita minta untuk dihindarkan, ada kebaikannya kita minta untuk mendapatkan kebaikannya. Wa syarri ma fiha, dan kami berlindung kepada Engkau ya Allah dari keburukan yang ada pada angin ini. Ya, wa syarru ma umirat bih, dan dari keburukan yang diperintahkan kepada angin ini. Para mirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka permintaan seperti ini atau doa seperti ini menunjukkan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu seorang menyerahkan urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ingat, sungguh tidak ada kenikmatan yang didatangkan oleh Allah seperti kenikmatan yang didatangkan karena ketaatan kepada Allah. Dan tidak ada keburukan yang didatangkan oleh Allah seperti keburukan yang didatangkan karena bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya doa merupakan pintu kebaikan, pintu kemudahan, jalan keluar, solusi. Seorang berusaha untuk senantiasa berdoa dan bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala dalam dunianya maupun akhirat, terutama jika dia melihat hal yang dia benci. Intinya doa ini merupakan doa yang penuh dengan keberkahan dan diucapkan tatkala kita melihat angin yang kencang yang kita khawatirkan angin tersebut, maka kita baca doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikianlah para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa yang bisa kita sampaikan. Kalau ada pertanyaan kami persilakan. Nah, kami ucapkan terima kasih jazakumullahu khairan untuk Fadilatul Syekh yang telah menyampaikan dars yang penuh manfaat di sore yang berbahagia ini, dan Al-Ustaz Firanda yang telah menerjemahkan. Ikhwatal Islam, untuk selanjutnya kita akan memasuki sesi tanya jawab, dan pertanyaan yang kami angkat di kesempatan sore ini dari pesan singkat. Ada pertanyaan dari saudara Abdurrahman di Jakarta yang bertanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Syekh, mohon penjelasannya. Saya pernah mendapati adanya penjelasan bahwa sekecil apapun kebutuhan kita, maka mintalah kepada Allah Azza wa Jalla, bahkan kebutuhan berupa sandal sekalipun. Bagaimanakah kaitannya hal ini dengan bab yang tadi Syekh jelaskan tentang memohon sesuatu dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala? Terima kasih ya Syekh. المقصود التعظيم لوجه الله من أن يسأل به الأمور الحقيرة واليسيرة من أمور الدنيا، وإلا فإن كل حاجات المرء لا يسألها إلا من الله سبحانه وتعالى. لكن من باب التعظيم لوجه الله، أسأل الله من يسألك بوجهك الكريم، مثل هذه الدعوة لا تقال إلا في الأمور العظيمة تعظيما لوجه الله سبحانه وتعالى. فيقول الله من يسألك بوجهك الجنة، أو أسألك بوجهك الكريم الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل. أسألك بوجهك أن تعينني على طاعتك وذكرك وشكرك وحسن عبادتك، لأن هذه هي الأمور المقربة إلى الجنة. Maksudnya yaitu adalah untuk menggangungkan sifat wajah Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang jika meminta dengan menyebut sifat wajah Allah Subhanahu wa taala, maka dia tidak minta perkara-perkara dunia yang hina. Meskipun kita minta kepada Allah segala urusan dunia, tetapi kalau kita minta dengan menyebut nama wajah Allah, as'aluka biwajhika al-karim, misalnya kami mohon kepada Engkau ya Allah dengan wajahmu yang mulia, maka kita tidak boleh minta kecuali surga atau hal-hal yang mendekatkan kepada surga. Seperti kita mengatakan as'aluka biwajhika al-karim, ya Allah kumohon kepada Engkau surga. Ya Allah aku mohon kepada Engkau perkara-perkara yang bisa mendekatkan aku kepada surga. Ya Allah aku mohon kepada Engkau dengan wajah Engkau ya Allah antu'inani ala ta'atik, agar Kau bantu aku untuk taat kepadamu. Maka ini tidak mengapa. Ya, karena kita minta untuk perkara akhirat. Tapi kalau kita minta perkara dunia, tidak perlu menyebut dengan wajah Allah, ya. Karena kita hendak mengagungkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih atas jawaban dan nasihatnya. Satu pertanyaan dari pendengar kita, saudara Andri di Jakarta juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Syekh, bolehkah bagi kita untuk berkata bahwa semua kegagalan rencana untuk kebaikan dalam kehidupan kita adalah akibat dosa-dosa kita? Namun apabila kita atau jika kita tidak berdosa, maka semua cita-cita kebaikan akan mudah kita dapatkan. Apakah benar pernyataan demikian ya Syekh? الذنوب باب شؤم وشر على الإنسان، وهي أسباب
العقوبات وأسباب الحرمان من الخير. قال سبحانه وتعالى فكلا أخذنا بذنبه، قالوا مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا. قال ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك، أي بسبب نفسك وذنوبك. فلا شك أن الذنوب باب شر على العبد، كما أن الطاعة باب خير على العبد في دنياه وأخراه. ولهذا يؤثر عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال ما نزل بلاء إلا بذنب ولا رفع إلا بتوبة. Syekh menjelaskan bahwasanya dosa-dosa merupakan pintu membawa kesialan dan keburukan, ya. Jadi yang membawa kesialan itu dosa, ya, membawa keburukan dan kesialan bagi manusia, dan dia merupakan sebab datangnya hukuman, ya, sebab seorang terhalang dari kebaikan-kebaikan, ya. Dan ini disebutkan dalam banyak Al-Qur'an, dalam ayat. Misalnya Allah berfirman, "Fakullan akhadna bidzambih." Masing-masing kami siksa karena dosanya. Karena dosanya. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Mimma khati'atihim ughriqu fa'udkhilu nara." Karena dosa-dosa mereka pun ditenggelamkan, ya. Kemudian dimasukkan ke dalam neraka. Demikian juga firman Allah Subhanahu wa taala, "Ma asabaka min hasanatin famin Allah, wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik." Apa yang kebaikan yang kalian dapatkan dari Allah, dan keburukan yang kalian dapatkan, keburukan apapun, karena kesalahan diri kalian. Oleh karenanya tidak diragukan lagi bahwasanya dosa-dosa itu merupakan pintu-pintu keburukan, dan sebaliknya ketaatan merupakan pintu membuka segala macam kebaikan. Sebagian diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib, beliau mengatakan, "Ma nazala bala'un illa bidzam wa ma rufi'a illa bitaubah." Bahwasanya tidak ada satu dosa pun yang datang kecuali karena suatu musibah tidak ada yang datang kecuali karena dosa, dan tidak diangkat musibah tersebut kecuali dengan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, terima kasih atas jawaban dan nasihat yang telah Syekh sampaikan. Ada pertanyaan dari pendengar kita yang tidak menyebutkan nama, ya Syekh, bagaimanakah hukumnya apabila kita sakit kemudian kita menyandarkan kepada apa yang terjadi ke dalam tubuh kita, semisal tidak enak badan atau sedang tidak sehat karena masuk angin, apakah ini diperbolehkan, ya Syekh? إخبار المرء بما يظنه سببا لمرضه مثل أن يتناول طعاما ويكون فاسدا أو يكون يترتب على أكله أنواع من المضار، فيخبر مثلا لا سيما من له خبرة بالعلاج، مثل إذا ذهب إلى الطبيب أو نحو ذلك فيقول إنني أكلت كذا وكذا أو شربت كذا، فحتى يبحث عن الدواء والعلاج، فهذا كله لا حرج فيه ولا إشكال فيه. لكن التعلق بالأوهام أو الخرافة أو الظنون الخاطئة مما أيضا يترتب عليه ضعف صلة الإنسان بالله وثقته به وتوكله عليه سبحانه وتعالى، هذا الذي يترتب عليه الخطر والمضرة. والنبي عليه الصلاة والسلام صح عنه في الحديث أنه قال: تداووا عباد الله. والتداوي مباح ولا يتنافى مع الإيمان بقدر الله سبحانه وتعالى، والإخبار أيضا عن أسباب الأمراض والأوجاع التي أصابته، هذه كلها لا حرج فيها إن كان من باب الإخبار ومن أجل المداواة وطلب العلاج ونحو ذلك. Mengabarkan tentang sesuatu yang menyebabkan kita sakit, ya, ini tidak jadi masalah jika memang sebabnya demikian. Contohnya seorang sakit gara-gara memakan makanan yang sudah rusak atau sudah expired atau beracun, kemudian dia sakit gara-gara makan tersebut, maka tidak mengapa. Apalagi kalau dia mengabarkan tersebut kepada dokter yang ahli dalam hal ini dalam rangka untuk mencari obat. Ya, kalau dia datang ke dokter tanya ada apa, dia jelaskan, saya katanya makan kayak gini, saya gini, mungkin masuk angin dan yang lainnya. Maka dokter berusaha mencari obat yang sesuai. Ya, ini tidak mengapa kalau sebabnya jelas. Tapi kalau seorang menyebut sebab-sebab yang tidak jelas, khurafat, ya karena ini, karena anu yang tidak jelas, maka ini yang ada zon-zon, persangkaan-persangkaan yang ngawur seperti ini yang bisa mengganggu akidah seseorang, ya.
Tetapi kalau perkaranya jelas, maka tidak mengapa, apalagi untuk berobat. Rasulullah SAW mengatakan, tadawu ibadallah, berobatlah kalian oleh hamba-hamba Allah. Maka berobat itu diperbolehkan dan tidak bertentangan dengan tauhid, dan mengabarkan tentang apa yang menimpa kita, ini juga tidak mengapa, ya, dan ini tidak dilarang, ya. Nah, terima kasih atas jawaban dan nasihatnya. Satu pertanyaan terakhir, ada pertanyaan dari pendengar kita, ya Syekh. Saya pernah mendapati sebuah video saat terjadinya angin kencang atau berupa badai, kemudian kaum muslimin di daerah tersebut mengumandangkan azan, dan qadarullah angin pun berhenti. Apakah hal ini ada contohnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? الذي يؤثر عن النبي صلى الله عليه وسلم هو الدعاء الذي مر معنا في هذه الترجمة. سؤال الله سبحانه وتعالى خير الريح والتعوذ بالله من شرها. ولو كان الأذان عند هبوب الريح مشروعا لأرشد إليه النبي صلوات الله وسلامه عليه أمته. ونسأل الله الكريم أن يوفقنا أجمعين لكل خير، إنه سميع قريب مجيب. وإلى لقاء آخر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Yang dicontohkan oleh Nabi SAW, yang diajarkan oleh Nabi SAW adalah yang telah kita bahas pada kesempatan kali ini, yaitu seorang berlindung kepada Allah, meminta kebaikan dari angin tersebut, apa yang ada pada angin tersebut, yang diperintahkan angin tersebut, dan juga berlindung dari keburukan angin tersebut, dari keburukan yang ada pada angin tersebut, dan keburukan yang diperintahkan terhadap angin tersebut. Ini yang diajarkan oleh Nabi SAW. Seandainya kalau disyariatkan untuk mengumandangkan azan tatkala terjadi angin kencang, maka Nabi akan mengajarkannya. Dan tatkala Nabi tidak mengajarkannya, maka tidak disyariatkan. Demikian para mirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala kajian kita. Semoga kita senantiasa bertemu kembali dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita. Wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.